ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ 5th ചാപ്റ്ററായ എക്കണോമിക് സോഴ്സസ്, സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന പാഠഭാഗം നാം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പാർട്ടായ ജിയോഗ്രഫി അഥവാ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 6th ചാപ്റ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് മാപ്സ് അഥവാ ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി പാഠഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഫസ്റ്റ്, who is the first Indian solo circumnavigator around the world by sea route? സമുദ്രമാർഗത്തിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായ നാവികൻ ആര്? ആൻസർ, ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമി. മലയാളിയായ അഭിലാഷ് ടോമി എന്ന നാവികനാണ് 150 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ. നെക്സ്റ്റ്, who explored that earth is spherical proved through the voyage of ships? ഏത് നാവികൻ്റെ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള കപ്പൽ യാത്രയാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ചത്? ആൻസർ, ഫെർഡിനാൻഡ് മെക്കല്ലൻ. മെക്കല്ലൻ്റെ കപ്പൽ യാത്രയുടെ ഒരു ഗ്രാഫിക് വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കൂ. In 1519, the Portuguese navigator Ferdinand Magellan sailed in the service of Spain to seek a new route to the Spice Islands of the East Indies. After a 3-month voyage across the Atlantic, Magellan's fleet of 5 ships made a landfall on the coast of Brazil. Exploring southward, the expedition spent the winter in a sheltered bay on the coast of Patagonia, where Magellan suppressed an attempted mutiny and executed the captain of one of his ships. The voyage was resumed in the spring, but one vessel ran aground and had to be abandoned, its crews spread among the rest of the fleet. In October, Magellan entered the straits that were later to bear his name. One ship deserted the fleet, but the expedition completed the passage and emerged into the Pacific Ocean in November 1520. Sailing north along the coast and then westward, the fleet headed out into the unknown ocean. They crossed the equator and made a landfall on Guam, one of the Mariana Islands, in March 1521. Reaching the Philippines in April, Magellan and 40 of his men were killed when they became involved in a local war. The remaining crewmen abandoned one vessel and spent the next several months raiding passing ships. In September, Juan Sebastian Elcano assumed command of the voyage, and the 2 remaining ships, the Trinidad and the Victoria, sailed to the Moluccas Islands to trade for spices. The heavily laden Trinidad ran aground and was left behind to make repairs, but the crew were later captured by the Portuguese and imprisoned. The lone Victoria continued the journey westward. The Cape of Good Hope was rounded in May 1522, and the ship returned to Spain the following September. The original crews of 270 men were now reduced to just 17 Europeans and 4 East Indians. In a 3-year voyage, begun by Magellan and completed by Elcano, the expedition had discovered a new route to the Pacific and had completed the first circumnavigation of the globe. Next task, who is the philosopher was put forward the concept of a spherical earth shape? ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതി ആണെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച തത്വചിന്തകൻ ആര്? ആൻസർ, തെയിൽസ്. BC 7ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ തെയിൽസ് ആണ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. നെക്സ്റ്റ്, who first attempted to find out the size of the earth? ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ശ്രമം നടത്തിയ തത്വചിന്തകനാര്? ആൻസർ, എറാസ്തോസ്തനീസ്. BC 3ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ എറാസ്തോസ്തനീസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആദ്യം ശ്രമം നടത്തിയത്. നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, who find out the earth is not exact spherical shape?
ഭൂമിക്ക് കൃത്യമായ ഗോളത്തിൻ്റെ ആകൃതിയല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്? ആൻസർ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ഭൂമിക്ക് കൃത്യമായി ഗോളത്തിൻ്റെ ആകൃതിയല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ജിയോയിഡ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, who is the famous Italian explorer reached near the American continent but lost his sea route for the voyage of exploring India through Atlantic Ocean in 1492 AD? 1492 AD യിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ തേടിയുള്ള ആദ്യ കപ്പൽ യാത്രയിൽ വഴിതെറ്റി ഇന്നത്തെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ വൻകരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ദ്വീപുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രശസ്ത ഇറ്റാലിയൻ പര്യവേഷകൻ ആര്? ആൻസർ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കൂ. During the 14th and 15th centuries, Europeans sent expeditions to Asia in search of gold, silk, spices, and gems. At the time, many explorers thought the world was mostly land with little water. So while others tried to sail south around Africa to reach Asia, Columbus believed he could find a shorter route by sailing west. On August 3, 1492, Columbus and 90 crew members left Spain and sailed west on 3 ships, the Nina, the Pinta, and the Santa Maria. By the morning of October 12th, as anxious sailors planned a mutiny, they spotted land and beached on what was known as San Salvador Island. But Columbus believed he had reached the East Indies, near Japan. Delighted with the success of Columbus' first voyage, King Ferdinand and Queen Isabella of Spain financed the explorer's second journey. On September 25, 1493, Columbus left Spain with 17 ships and nearly 1,500 men. They crossed the ocean in 21 days and landed on what is now Puerto Rico. Columbus also returned to what are now Hispaniola and Cuba, both of which he had landed on during his first voyage. After 2 journeys, Columbus had still not produced the Asian riches he promised the King and Queen of Spain. At that time, it was a common belief that spices, jewels, and gold could be found near the equator. Columbus charted a route far to the south, and on May 30th, 1498, he left Spain with 6 ships. He reached what are now the island of Trinidad and the coast of Venezuela. On May 9th, 1502, Columbus set out on his final search for a passage to mainland Asia. His 4 ships traveled to Central America, but Columbus was once again convinced he had found Asia. Disaster struck on the voyage home when the badly leaking ships marooned the crew in what is now Jamaica. It was a year before they were rescued and returned to Spain. Next, which is the important tools of the geographers? ഭൂമിശാസ്ത്രകാരൻ്റെ പ്രധാന ഉപകരണമാണ് ഡാഷ്. ആൻസർ മാപ്സ് അഥവാ ഭൂപടങ്ങൾ. ഭൂമിശാസ്ത്രകാരൻ്റെ പ്രധാന ഉപകരണമാണ് ഭൂപടം. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മാപ്സ്? ഭൂപടങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത്? ആൻസർ ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് surface on a 2-dimensional plane is called maps. ഭൗമോപരിതലത്തിലെ എല്ലാ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെയും ചിത്രീകരണത്തെയാണ് ഭൂപടങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് യൂസിങ് മാപ്സ്? ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് ഭൂപടങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ആൻസർ ലേണിംഗ് ജിയോഗ്രഫി, ഡിഫൻസ്, ടൂറിസം, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അഥവാ ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖല, പ്രതിരോധ മേഖല, വിനോദസഞ്ചാര മേഖല, ഭരണനിർവഹണ മേഖല, ഗതാഗത മേഖല. ഈ മേഖലകളിലാണ് പ്രധാനമായും ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, what are the important uses of maps in their daily lives? നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായും ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെല്ലാം? ആൻസർ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്, വ്യവസായികൾ, ഹിസ്റ്റോറിയൻസ്, ചരിത്രകാരന്മാർ, പൈലറ്റുകൾ, ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷിപ്സ്,
കപ്പിത്താന്മാർ, സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ ഇവരെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ പീരീഡ്? മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയതായിരുന്നു? ആൻസർ, ഓൺ ബേക്ക്ഡ് ക്ലേ പ്ലേറ്റ്സ്. കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച് ചുട്ടെടുത്ത ഫലകങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭൂപടങ്ങളായിരുന്നു മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, which is the oldest map discovered in the world yet? ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയവയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂപടങ്ങൾ ഏത്? ആൻസർ, മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ മാപ്സ്. മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഭൂപടങ്ങളായിരുന്നു ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയവയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂപടങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ്, ഹു പ്രിപ്പയർഡ് ദി ഫസ്റ്റ് മാപ്സ് ഇൻ ദി വേൾഡ്? ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഭൂപടം വരച്ച ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൻ ആര്? ആൻസർ, അനക്സിമാൻഡർ. ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്ന അനക്സിമാൻഡർ ആണ് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ ഭൂപടം വരച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് അനക്സിമാൻഡർ മാപ്സ് വെർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ഡാഷ്. ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ അനക്സിമാൻഡറുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് ഡാഷ് കൊണ്ടായിരുന്നു. ആൻസർ, ലെതർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് പ്ലേറ്റ്. തുകലിലും വെങ്കല ഫലകങ്ങളിലുമായിരുന്നു അനക്സിമാൻഡറുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫി? ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ആൻസർ, മെർക്കാറ്റർ. മെർക്കാറ്ററാണ് ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, ഹു പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാപ്സ്? വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ ചേർത്ത് ആദ്യമായി അറ്റ്ലസ് തയ്യാറാക്കിയത് ആര്? ആൻസർ, എബ്രഹാം ഓർട്ടേലിയസ്. എബ്രഹാം ഓർട്ടേലിയസ് ആണ് വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ ചേർത്ത് ആദ്യമായി അറ്റ്ലസിന് രൂപം നൽകിയത്. നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, ദി സയൻസ് ഓഫ് മാപ്സ് മേക്കിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഡാഷ്. ആൻസർ, ഭൂപടശാസ്ത്രം അഥവാ കാർട്ടോഗ്രഫി. ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആളിനെ കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, വാട്ട് ആർ ദി എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ മാപ്സ്? ഭൂപടങ്ങളിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ആൻസർ, ഫസ്റ്റ്, ടൈറ്റിൽ അഥവാ തലക്കെട്ട്. സെക്കൻഡ്, സ്കെയിൽ തോത്. തേർഡ്, ഡയറക്ഷൻ ദിക്ക്. നെക്സ്റ്റ്, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് അക്ഷാംശീയ രേഖാംശീയ സ്ഥാനം. നെക്സ്റ്റ്, കൺവെൻഷണൽ സിംബൽസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് അംഗീകൃത നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, ഇൻഡെക്സ് സൂചിക. ഇവയെല്ലാമാണ് ഭൂപടങ്ങളിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് സ്കെയിൽ? തോത് എന്നാൽ എന്ത്? ആൻസർ, സ്കെയിൽ ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേസസ് ഓൺ ദി എർത്ത്. ഭൂമിയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനുപാതിക അകലമാണ് തോത് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡയറക്ഷൻ. ദിക്കുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഡാഷ്. ആൻസർ, മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വടക്കുനോക്കി യന്ത്രം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് ഷോൺ ഇൻ ദി മാപ്സ്? ഭൂപടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ ഇനം തോതുകൾ ഏതെല്ലാം? ആൻസർ,
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അഥവാ പ്രസ്താവനാ രീതി. എക്സാമ്പിൾ 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് 10 കിലോമീറ്റർ. സെക്കൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഭിന്നക രീതി. എക്സാമ്പിൾ 1:10 lakhs. തേർഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ അഥവാ രേഖാരീതി. ഇവയെല്ലാമാണ് ഭൂപടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത ഇനം തോതുകൾ അഥവാ സ്കെയിൽസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്? അക്ഷാംശരേഖകൾ എന്നാൽ എന്ത്? ആൻസർ: ഇമാജിനറി സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു ദി ഇക്വേറ്റർ ആർ കോൾഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് അക്ഷാംശരേഖകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇമാജിനറി ലൈൻ പാസസ് ടു ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ്. ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന സാങ്കല്പിക ദണ്ഡാണ് ഡാഷ്. ആൻസർ: ആക്സിസ് അഥവാ അച്ചുതണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്? ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശവൃത്തം ഏത്? ആൻസർ: ഇക്വേറ്റർ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖ. ഭൂമധ്യരേഖയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശവൃത്തം. നെക്സ്റ്റ്, ദി ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേറ്റർ ഈസ് ഡാഷ്. ഭൂമധ്യരേഖയുടെ കോണീയ അളവ് ഡാഷ് ഡിഗ്രിയാണ്. ആൻസർ: 0 ഡിഗ്രി അഥവാ 0 ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ കോണീയ അളവ്. നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, വാട്ട് ഈസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ്? രേഖാംശ രേഖകൾ എന്നാൽ എന്ത്? ആൻസർ: ഇമാജിനറി സെമി സർക്കിൾ ദാറ്റ് ജോയിൻ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾസ് ആർ കോൾഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഭൂമിയുടെ ഉത്തരധ്രുവത്തെയും ദക്ഷിണധ്രുവത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ. നെക്സ്റ്റ്, ദി ലൈൻ ഓഫ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് വിച്ച് ഡിവൈഡഡ് ദി എർത്ത് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഭൂമിയെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന രേഖ ഏത്? ആൻസർ: സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ അഥവാ മാനകരേഖാംശം. മാനകരേഖാംശമാണ് ഭൂമിയെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ 2 അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന രേഖ. നെക്സ്റ്റ്, ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡിംഗ് ദ എർത്ത് ഇൻടു 2 ഹെമിസ്ഫിയർ. ഭൂമിയെ 2 അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന അക്ഷാംശ രേഖ ഏത്? ആൻസർ: ഇക്വേറ്റർ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖ. ഭൂമിയെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, ഉത്തരാർദ്ധഗോളം, ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളം എന്നീ 2 അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ദി സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് which is slightly flattened at the poles and bulged at the equator is known as dash. ധ്രുവങ്ങളിൽ അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൻസർ: ജിയോയിഡ്. ഭൂമിയുടെ ആകൃതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജിയോയിഡ്. അതിൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കൂ. For hundreds of years, people imagined that the world was flat. Its true shape only came to light through the use of technological means. Our planet is round, but not completely spherical, however. Its shape is that of an ellipse, slightly flattened at the poles and slightly bulging at the equator. This unique shape of the Earth is described as geoid
and was only discovered in the last few hundred years. Next and last question. The colors and signs on the map represents dash. ഭൂപടങ്ങളിലെ നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഡാഷ്. ആൻസർ ഇൻഡെക്സ് ഓർ കീ അഥവാ സൂചിക. ഈ സൂചിക ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂപടങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.